निश्चित भाव में सब पहुँचुची एटी आमको किसी विरोध रे सामना करने पड़ुची जेहेतु एटी बीजेपी रो एमपी एवं बीजेपी एमएलए अच्छी से विकास धारा को देखिक सही पारना यहाँ गोटे बीजेपी रो सब ऑल टाइम एजेंडा से माने विकास को केवल सहयोग कर पारंतिनी से फॉल्स विकास रे से सदा सर्वदा विश्वास करती आपन देखुथिबे आयुष्मान कार्ड आउ बीएसकेवाई कार्ड आयुष्मान कार्ड गोटे फॉल्स लोगों को एडवर्टाइजमेंट कार्ड जेटार कि कौन टंका किए पैसा न था इन्शुरेंस क्लेम कला भाया व्यवस्था किंतु विजु स्वास्थ्य कार्ड जेटा बीएसकेवाई कहते से 10 लाख और 5 टंका ऑलरेडी गच्छित अच्छी निर्वाचन कथा जदि आम कहूचे 2024 निर्वाचन को नहीं सचिव आरंभ करके मंत्री पर्यंत मंत्री आरंभ करके विधायक पर्यंत आ विधायक आरंभ करके भोटर जी जनसंख्या जनसाधारण को लेकिन आम जिते कथा होचु 2024 इलेक्शन को लेकिन किए बाजीमात मारिबो बालेश्वर जिलार नीलगिरी निर्वाचन मंडली तो आम आसिक पहुँचीचु श्रीजुक्त संतोष कुमार खटुआ पाखु जी कि 2019 रु आरंभ करी आज पर्यंत विजु पट्टनायक अनुप्राणित विजु पट्टनायक पाखु अनुप्राणित हो आउ माननीय मुख्यमंत्री आदेश क्रमे से आज पर्यंत विकास विषय लड़ी आसुँच आ प्रत्येक निर्वाचन मंडलीर प्रत्येक लोकंर दुख सुख साथी हो पार्टी आम आसिक पहुँचीचु संतोष कुमार खटुआ पाखु मु वेलकम करी संतोष कुमार खटुआ को धन्यवाद देखु बालेश्वर जिला गोटे ओडिशार मानचित्र गोटे प्रमुख स्थान बहन करे एठी धान पान मीनर जिला होता बेले नीलगिरी गोटे गड़जात अंचल एठी गोटे सब डिविजन गोटे निर्वाचन मंडली गोटे सब डिविजन भितर आसुची ये प्रथम गड़जात अंचल जे कि मिसिथिला गड़जात अंचल हिसाब से तो वर्तमान आज दिन में जितेबले बहुत दिन धरिकी एठी नॉन बीजेडी एमएलए माने लोक प्रतिनिधि माने एठी शासन करछंती गोटे थर मात्र केवल एठी बीजेडी शासन को आछि एठी कांग्रेस सीपीएम एवं बीजेपी रो बहु मात्रा रे एठी प्रादुर्भाव थिला गत 2019 रे मु इलेक्शन अल्प भोट रे मार्जिन रे पछ रहिया परे विभिन्न कथा नहीं मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करी माननीय मुख्यमंत्री विशेष भाव में स्वतंत्र भाव में ध्यान देते एक नीलगिरी की सब आगु कह जाए जे पतर आ पत्थर जगह किंतु सेटा गोटे लिमिटेशन अच्छी तार क्रमश क्रमश लोक मान जीविका विपर्जय हो पड़ी विपन्न हो पड़ी से नीलगिरी निर्वाचन मंडली संपूर्ण भाव में पहाड़ पाददेश अवस्थित एठी टूरिज्म रो बहुत पोटेंशियल अच्छी एठी जलसेचन छोट छोट क्षुद्र जलसेचन रो बहुत पोटेंशियल अच्छी एठी लोक मान भितर कारीगरी विद्यार बहुत पोटेंशियल अच्छी एवं से बहु उत्कर्षता लाभ करछंती एवं देखा गले जे बहु आम अंचल बहु शिल्पी कारीगर माने देश विदेश रे जाइकरी नाम कमाउछंती एठी पत्थर रो अभाव रही से ठीक भाव में जोगे दिहनी ये शिल्प तालीम अनुष्ठान थिले से ठीक भाव से माने तालीम पाई परवर्ती पर्यायर व्यवहार उपयोग कर पारना एवं गोटे मात्र आमर शैवपीठ अच्छी पंचलिंगेश्वर जहाँ को सरकार माननीय मुख्यमंत्री तथा 5T अध्यक्ष जो आसते से आसिक 15 कोटी 50 लाख टंका देइछन्ती तार उन्नतिकरण करने तार एकमात्र उद्देश्य होची जे बहु विकासशील देश बर्तमान अच्छी जेमाने कि जेमानकर मेन रेवेन्यू होची टूरिज्म टूरिज्म रे देश विकासशील हो जापे विकास उन्मुखी विकासशील हो जापे तेणु टूरिज्म को गोटे बर्तमान आउ कस्ट सेंटर नुहे टूरिज्म को गोटे रेवेन्यू सेंटर दिखाई रेवेन्यू रेकरेन्स होची तेणु से उन्नति आने विभिन्न प्रकार प्रचेषा आरंभ होती एठी जलसेचन व्यवस्था गोटे बहुत पुराना थिला जो ऋषिया जलप्रपात थिला जलभंडार थिला आउ किछि जलभंडार करवा नहीं क्षुद्र जलसेचन को आगु नवा नहीं एवं टूरिज्म को आगु नवा नहीं जामुनार आरंभ करी 16 भौणी पर्यंत जो आम पहाड़ पाददेश नीलगिरी बहु प्रमुख अंचल अवस्थित अच्छी तार उन्नति आणिकी केमती एठी रेवेन्यू जनरेशन हम लोक केमती काम धंदा पाइबे केमती नीलगिरी विकास हम से आम सरकार दृष्टि आकर्षण करछि माननीय मुख्यमंत्री पर्यायक्रमे विभिन्न कथा को लेकिन सी अनुमोदन करछंती एवं एठी आमर जो सोन नदी अच्छी ता अंचल पाखापाखि अंचल किसी आमर पंचायत किसी आमर एरिया अच्छी सेठी केमती जलसेचन हो पार से केमती लोक मान गमनागमन हो पार तेणु पाखापाखि विजु सेतु पाखापाखि 6टी 7टी विजु सेतु सोन नदी उपर दिखाई सो दैट सेपटर जो पंचायत मान अच्छी से गमनागमन ठीक से हो पार
ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ଚାଷ କେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳଗିରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗତି ଧରିଲାଣି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ତ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ରାଜନୀତି କର। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2 ମାସ 3 ମାସ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍, ରାଜନୀତି ହେବ, ଜରୁର ହେବ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ପଛରୁ ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଆସିଛେ, ବିଶେଷ କରି ଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ତାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ଯେଉଁ ଗତି ଧରିଛି, ମାନ୍ୟବର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳଗିରିକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି ଧରିଛି, ସେ ଗତିମାନ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାବାକା କରିଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବିକାଶ ହେଇଯାଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ BSKY କାର୍ଡ଼, BSKY ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦିଆ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କ ଲାପଟପ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସବୁ କଥାକୁ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ନୀଳଗିରି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ପାଖାପାଖି 59% ମାନେ ST ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି SDC ତାକୁ ଗଠନ କରିକି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ SDC ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଥା ହଉଛି ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସବୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଜନତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି, ସେ ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତା ଭିତରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଜେପିର MP ଏବଂ ବିଜେପିର MLA ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଦେଖିକରି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେପିର ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏଜେଣ୍ଡା। ସେମାନେ ବିକାଶକୁ କେବଳ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଫଲ୍ସ ବିକାଶରେ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଆଉ BSKY କାର୍ଡ଼। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ଯେଟାରେ କି କୌଣସି ଟଙ୍କା କିଏ ପଇସା ନଥାଏ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକ BSKY କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 5 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିକାଶକୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ BSKY କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ୱାର୍କସ୍ ଆସିଛି, ସେ କେଇଟି ଜମିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କେଇଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଭୁଲ ଅଛି, କେଇଟି ତାଙ୍କ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି କରିବ, ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ, ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଆମେ କଥା ହେବା, ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ତ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କୁହାଯିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ମାନେ ବିନାଶର ଶାସନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଥର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବାଜୁଥିଲା ଯେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର MP, ଦୁଇ ଥର MLA ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇକରି BDOଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ 70 ବର୍ଷ ଏବଂ ସିଏ କାହିଁକି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି BDOଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଏବଂ BDOଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଭତ୍ତା କାହିଁକି ହେଇନି, ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ସବୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କି କଥା ଇଏ? ଯଦି 70 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହେଲାଣି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ 60 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତ ସେ MP ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ MLA ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା କାହିଁକି ହେଇନଥିଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିନଥିଲେ, କାହିଁକି ପାଇପାରିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନ ବୁଝିକି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଶୋବାଜି କରିବା କଥା। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେଡ଼ିର ଏବେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଖଟୁଆଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଯାହା ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଧ୍ୟ 2024 ଇଲେକ୍ସନକୁ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଇ ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ କରିପାରିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 5T ସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2024 ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବାଜିମାତ କରିବ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ, ତାପରେ ଜନତା ମାନେ ଦେଖାଇ ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିକାଶ
କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା କଲେ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ କରିପାରେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।